Hello, hi, welcome back to SM Academy. This is Praveen here. So, in today's class, I'm gonna teach you about a job role. Okay, what was the job role and how you need to answer the questions rising there. Okay, what was the main thing you need to understand here is I will just explain you what was the role. Okay, few of the students are having recently. I mean, in the coming days, they'll be having interviews. So for that, taking in that scope, I want to take a class particularly on that job role. Okay, give me a second. Let me open the board and take a look in here. Okay, so so just take a look into here. I think so. Look, I will trim this and I will take this to the take the whole part to the front page. Okay, look. So the role is process associate CMT. Okay, the role is process associate. So what does this process associate will do? What is his job role? What is his job role? Give me a second. Yeah, it's working on. Okay, what this person's job role is. Okay, and before going to tell that, this is a level 2 job. This is a level 2 job and it is a permanent work from home. Permanent work from home it is. Okay, and it will be applied for only 11 approved states. Andhra and Tamil Nadu are or two of them. So you don't need to worry. So ఇది దీని యొక్క ఐ మీన్ ఒక just a small explanation about the introduction, just like an introduction. Okay, going into the job role, అసలు మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి ఇందులో నేను చూద్దాం. Okay, look, at Amazon we this is the job role. Okay, at Amazon we are working to be the most customer centric company on the earth and to grow in a virtual global e-commerce environment with great selection at best prices. What is that? Great selection at best price. Best price. Look, మనం ఏం చేసినా ఏ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసినా ఏ అప్లికేషన్ అన్నా సరే, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ మింత్రా కానీ ఎటువంటి ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసినా లేదంటే ఎటువంటి యాడ్స్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా చివరికి మనం ఎక్కడ కొంటాం? వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ ప్రైస్, రైట్? వితౌట్ మిస్సింగ్ ద క్వాలిటీ ఇన్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే నేనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్యూబ్లైట్ ఒక ఎల్ఈడి బల్బ్ కొందాం అనుకుంటున్నా. ఏ కంపెనీలో? ఫిలిప్స్లో కొందాం అనుకుంటున్నా. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ జస్ట్ ఓపెన్ అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్స్, most reputable apps, right? So I will compare the first I will compare the ratings and reviews and then price. But I will choose which is having a least price, right? That is what we do. That is general, what general people will do. Okay, what does this process associate will do is, okay, what they are explaining now is they are explaining that we will be giving you the product at best price. ఓకే, సో బెస్ట్ ప్రైస్కి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ దట్. ఐ హ్యావ్ గాన్ సమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అండ్ బ్రౌజ్ ఇంటర్నెట్ టు నో హౌ ద జాబ్ రోల్ అండ్ ద ప్రాసెస్ అసోసియేట్ అండ్ కమ్ టు నో. ఓ సారీ, ఇది యాక్చువల్లీ మన టీం ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ అనమాట. ఒక రా డేటా నుంచి అది నేను చెప్తానులే ఉండు ఒకసారి. ఐ విల్ షో యూ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Maybe I have seen that. Um,
ఎస్ రిటైల్ ప్రాసెస్ సిఎంటి. ఇది దీని యొక్క జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, జెన్యున్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. దాన్ని నేను కన్వర్ట్ చేసి ఈ రా డేటాని కన్వర్ట్ చేసి నేను స్క్రిప్ట్ కింద తయారు చేస్తాను. ఓకే చూడు, ఇక ఇక్కడ చూడు ఒకసారి. ఇన్ దిస్ రోల్ యూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు మానిటర్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ ద accuracy of pricing analytics and operation team through audit and process improvement activities. What you will be doing, you will be working on the pricing analytics, product యొక్క pricing analytics మీద మీరు వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ జాబ్ ఇన్వాల్వ్స్, ఏం ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే జాబ్, ఓకే, ఆడిటింగ్ ఆపరేషన్ టీమ్స్ అండ్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్స్, suggesting and implementing process system improvements, and identifying emerging process performance trends. ఇవన్నీ నీకు అర్థం కావాలి అంటే ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా చెప్తాను చూడు. Same as I told you before, right? As I told you before, I want to purchase a LED bulb. Okay, I want to purchase an LED bulb. What I did, I just opened Amazon and Flipkart. I preferred the ratings, okay, and purchased it, right? Okay, what does this Amazon and Flipkart do? ఇవేం చేస్తే, దే విల్ డిస్ప్లే ద ఎల్ఈడి బల్బ్ ఆఫ్ 6 డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అమెజాన్లో ఏం చేశాడంట, ఆ బల్బ్ యొక్క 6 ఫొటోస్ పెట్టి ఒక్కొక్క ఫోటో కింద చిన్న మ్యాటర్ రాసి దీని ప్రైస్ ఇంత ఉంటుంది. ఓకే, ఒక్కొక్క ఫోటో మీద చిన్న ఫోటో మీద ఎల్ఈడి బల్బు, ఒక్కొక్క ఫోటో, అలాంటి 6 ఫోటోలు పెట్టాడంట. దాని ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్, దాని విజిబిలిటీ ఎంత వస్తుంది, డైమెన్సిటీ ఎంత ఉంది, సంథింగ్ ఏవో పెట్టాడు దానికి సంబంధించినవన్నీ, ఒక బల్బ్ సంబంధించిన. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం, అది తీసేసి ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్ళాను. నేను వద్దు ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్దాం, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా చూద్దాం అనుకున్నా, ఫ్లిప్కార్ట్లో చూద్దాం అనుకున్నా. ఫ్లిప్కార్ట్లో 7 పిక్చర్స్ పెట్టాడు ఆ ఎల్ఈడి బల్బే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న ఎల్ఈడి బల్బే 7 పిక్చర్స్ పెట్టాడు. డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా బాగా రాశాడు ప్రతిదానికి. అంటే కంపేర్ టు అమెజాన్, ఇటు 6 పిక్స్ పెట్టాడు, డిస్క్రిప్షన్ రాశాడు. ఓకే, కాకపోతే వీడు ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా బ్రీఫ్గా రాశాడు. బ్రీఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ సో దట్ ఏ నార్మల్ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్, అలా రాశాడు. ప్రైస్ ఏం చేశాడు, ఇందులో 599 అన్నాడు. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు ఏం చేశాడు, నేను నీకు 300కి నేను నీకు ఇది 560కి ఇస్తాను అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 599 560కి ఇస్తాను అంటున్నాడు ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు. అమెజాన్ వాడు 599 ఇస్తానన్నాడు. ఓకే, అర్థమైంది ఇప్పుడు నీకు. ఇప్పుడు నీకు ఒకటి చెప్తాను చూడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ అసోసియేటెడ్ ఉంటాడు కదా, ఈ ప్రాసెస్ అసోసియేటెడ్ ఉన్నాడు, వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడికి రోజుకి కొన్ని కేసెస్ వస్తాయి. అందులో ఈ కేసు వచ్చిందంట వాడికి. ఏం చేయమనే కేసు వచ్చిందంట, అరే బాబు ఇది పక్క మార్కెట్ ప్లేస్లో కూడా ట్రై చేసి చూడు, అంటే పక్క కాంపిటేటర్తో ట్రై చేసి చూడు, మన ఇండియన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, లేదంటే ఇంకో వేరేది ఏదైనా ఉన్నదనుకో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఈ ఎల్ఈడి బల్బ్ గురించే నువ్వు ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఏమున్నా చెక్ చేస్తావు. అమెజాన్లో ఫోటోలు ఉన్నాయి, డిస్క్రిప్షన్ అయితే నార్మల్గా రాశాడు, 599 రేట్ పెట్టాడు. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫోటోలు ఏడి పెట్టాడు, డిస్క్రిప్షన్ ఏమో ఇంకా డిఫరెంట్ చాలా బాగా రాశాడు డిస్క్రిప్షన్. ప్రైస్ ఏమో 560కి ఇస్తానన్నాడు. ఇక్కడ నువ్వు వేరియేషన్ చూసావు, ఒక ఫోటో డిఫరెంట్గా ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ తేడాగా ఉంది, రేట్ కూడా తగ్గింది. ఈ మెట్రిక్స్ అన్నీ కూడా నువ్వేం చేస్తావంటే డిఫెక్ట్స్ కింద పెట్టి కేస్ క్లోజ్ చేస్తావు అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 3 డిఫరెంట్ మెట్రిక్స్ని నువ్వు నోట్ చేసి సబ్మిట్ చేసి కేస్ క్లోజ్ చేస్తావు. ఓకే, అది నువ్వు చేయాల్సిన పని అనమాట, నువ్వు చేయాల్సిన వర్క్ అది. నీ తర్వాత అంటే నీ పైన ఉంటారు కదా మేనేజర్స్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కంటెంట్ టీమ్కో కానీ లేదంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సెల్లర్కి ఫోన్ చేసి ఒరే బాబు నువ్వు అమెజాన్లో 6 పిక్చర్స్ పెట్టావు, అదే నువ్వే ఫ్లిప్కార్ట్లో 7 పిక్చర్స్ పెట్టావు, డిస్క్రిప్షన్ చాలా బాగా రాసావు, ప్రైస్ కూడా 560కి ఇచ్చేస్తున్నావు, మా దాంట్లో ఎందుకు నువ్వు అంతా రేటు పెట్టేశావు, మరీ 30 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు పెట్టారా బాబు అని అడుగుతున్నావు వాడిని కాల్ చేసి. వేరే టీం ఉంటుంది, ఆ టీం అది చూసుకుంటాను అనమాట. రిక్వెస్ట్ చేసి వాడిని 6 ఫోటోస్ ఉన్నాయి, ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేయి, డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా బాగా రాయి, లేదంటే మాకు చెప్పు నేను రాస్తాను. సో ఇవి మనం చేసే పని అని మనం
కస్టమర్తో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. మన వర్క్ ఎక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు అనమాట. దిస్ అంటిల్ హియర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్క్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వే అండ్ this is the work you will be doing in process associated. ఓకే ఓకే. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాట్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్ ఈస్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మార్కెట్ ప్లేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఇండియా కాబట్టి నువ్వు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ చూస్తున్నావు. ఓకే, అది నీకు వేరే కంట్రీ ఇస్తారు, డిఫరెంట్ కంట్రీ ఇస్తారు. అక్కడ కొన్ని వేరే కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు కదా అమెజాన్తో పాటు. అమెజాన్ సర్వైవింగ్ ఇన్ 42 కంట్రీస్. ఓకే, అమెజాన్ మార్కెట్ 42 కంట్రీస్లో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్లో అనుకుందాం, పాకిస్తాన్లో కూడా అమెజాన్ ఉంది, అమెజాన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దాంతోపాటు దాని కాంపిటీటర్ లోకల్లో ఎవడొకడు ఉంటాడు కదా. ఇప్పుడు చైనా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చైనాలో అమెజాన్ ఉంది, కానీ అలీబాబా బెస్ట్ కదా, బెస్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అది. ఇప్పుడు నీ ప్లాన్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చైనీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ చేస్తున్నావు అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు? అమెజాన్లో పిక్చర్స్ అండ్ అమెజాన్లో ప్రొడక్ట్స్ దేంతో కంపేర్ చేస్తావు? అలీబాబాతో కంపేర్ చేస్తావు అనమాట. అంటే యూఆర్ కంపేరింగ్ అవర్ what I want to say is you are comparing our products with the competitors in that particular marketplace. అది నువ్వు చేసే వర్క్ అనమాట. ఓకేనా? అది నువ్వు చేసే వర్క్ గుర్తుపెట్టేసుకో. దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్. సో యాజ్ పర్ దాట్ scenario, I have written some points like this. Okay, I have gone through some mail browser to know what the job role of the process associate, and I come to know that it's confidential thing and cannot know what type of environment I will be provided to the candidate to work. But some information I got from the pricing, work with the pricing parameters of the product sold in Amazon. Okay, different sellers through Amazon according to their prospective prices of product. So my job role is to audit the prices and announced by the different sellers. And sometimes I need to contact the sellers for detail orientation. ఇది కొన్ని డిపార్ట్మెంట్కి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ అసోసియేట్ సిఎంటీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోద్ది, నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కింద డివైడ్ అవుద్ది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, వీ క్యాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అంటిల్ యూ ఆర్ ప్లేస్డ్. దట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద హైరింగ్ టీమ్ అండ్ ద మేనేజర్ who hired you. సో జనరల్గా వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ యూ విల్ బి కంపేరింగ్ ఓకే product prospectives or product aspects with the competitors అని చెప్పి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి, వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ స్టిల్ నౌ అబౌట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ ఎల్ఈడి బల్బ్ ఆర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్. టేక్ దిస్ మౌస్, ఈ మౌసే తీసుకో, ఈ మొబైలే తీసుకో. ఓకే, మొబైల్ ఇప్పుడు ఇది కలర్ బ్లాక్ కలర్ రా, దిస్ కలర్ ఈస్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, చూడు బ్లాక్ మ్యాటీ కలర్, ఇది బ్లాక్ మ్యాటీ కలర్. వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? అమెజాన్లో సెల్లరు ఈ మొబైల్ ఫోన్ పెట్టాడు బ్లాక్ కలర్. ఇందులో బ్లూ కలర్ వేరియంట్ ఒకటి ఉంది, వైట్ కలర్ ఒక వేరియంట్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అమెజాన్లో ఏమైంది? బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్ ఒకటే పెట్టాడు. ఇదే సెల్లరు వేరే దాంట్లో కూడా అమ్ముకుంటాడు, ఆడ అమ్ముకోవచ్చు. అలాగా ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్ముకుంటున్నాడు. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏం చేశాడు? ఈడు బ్లాక్, బ్లూ, వైట్ కలర్ 3 కలర్స్ పెట్టేశాడు ఫ్లిప్కార్ట్లో. అదే సెల్లరు మన అమెజాన్లో బ్లాక్ కలర్ ఒక్కటే పెట్టాడు. ఇక్కడ నువ్వు వేరియేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తావు కదా, ఈ వేరియేషన్ నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తావు అనమాట టాస్క్ కింద. అంటే మనోడు ఇన్ని పెట్టాడు, ఇన్ని కలర్స్ పెట్టాడు, కలర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, కలర్ ప్యారిటీస్ ఉన్నాయి పెట్టాడు. లేదా ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, ఈ మన దాంట్లో తక్కువ పెట్టాడు, పోనీ మన దాంట్లో ఎక్కువ పెట్టాడు, మన దాంట్లో ఎక్కువ పెట్టాడు, ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా తక్కువ పెట్టాడు. ఎందుకు పెట్టాడు? అందులో ఏమైనా జిమ్మిక్ ఉందా, లేదంటే ఏమైనా టాటిక్స్ ఉన్నాయా? తెలుసుకుందానికి ఏం చేయాలా? నువ్వు డిఫెక్ట్ పెడతావు అనమాట. మనోడు ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు, ఫ్లిప్కార్ట్లో తక్కువ ఇచ్చాడు, ఏంటో చూసుకో అని చెప్పి కంపైలెన్స్ టీమ్కో లేదంటే మేనేజర్ టీమ్కో మనం పంపించేస్తాం. దట్ ఈస్ వర్క్ వాట్ ఏ ప్రాపర్ ప్రాసెస్ అసోసియేట్ విల్ డూ. యూ గాట్ ఇట్? యూ అండర్స్టూడ్ నౌ? ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇది స్క్రిప్ట్, ఇది జనరల్ స్క్రిప్ట్. ఇది ఐ విల్ బీ పోస్టింగ్ యూ ది స్క్రిప్ట్, ఐ విల్ బీ గివింగ్ యూ ది స్క్రిప్ట్. ఈ స్క్రిప్ట్ నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. యూ రీడ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అండ్ వాట్ వాస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ యూ జస్ట్ write a 300 words essay. Okay, 300 words essay.
on 300 words essay on process associate job role, still now I have explained. ఇప్పటివరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అలాగే నువ్వు ఒక పర్టికులర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి నువ్వు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక 300 వర్డ్స్ ఎస్సే రాసి పంపించు. దిస్ ఈస్ ఫర్ all the members, all the team, but especially who had interviews, who will be having interviews or who have applied this job role. Especially వారు మాత్రం ఖచ్చితంగా పంపించాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద వర్క్ యూ విల్ బి డూయింగ్ టుడే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, I'll be giving you this this screenshot. I'll be sharing it to the WhatsApp, and I'll be sharing this one also. I'll be sharing this one also. This is not much more important. This is the raw thing. You couldn't able to understand what was the exact meaning of this. For that, that's why I have uploaded this I know I have decoded this, and I have written in a specified format. Okay, you just read it, and if you got still doubts, you can contact me. I'll be explaining you everything. Okay, give me a second. Okay, got it, understood. Okay, so that is what we need to do. And now I will be explaining you about another job role. Okay, వేరే జాబ్ రోల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ అసోసియేట్. What does this digital associate will do? Digital associate will do? So I will be explaining you through a exam video. Okay, exam video బట్టి నేను చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దీని గురించి చెప్తాను ఏం చేయాలనేది. వాట్ యూ విల్ బి నీడ్ టు డూ ఈస్ యూ నీడ్ టు డూ ఇమేజ్ యానోటేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యానోటేషన్? యానోటేషన్ మీన్స్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ప్రివ్యూ లాంటిది అనమాట, ఆర్ ఏ సాలిడ్ ఆన్సర్ ఉంటుందండి. మామూలుగా జనరల్గా యానోటేషన్ అంటే యానోటేట్ చేయడం ఉంటుంది దాన్ని. దేన్ని ఇక్కడ దేన్ని చేస్తున్నాడు? ఇమేజ్ని యానోటేట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ గివింగ్ క్లియర్ ఆన్సర్ ఆర్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఇమేజ్ గురించి చేస్తున్నాడు. సో డైలీ వాట్ యువర్ వర్క్ విల్ బీ ఈస్ లైక్ దిస్. Today, starting of your day, you will be having a video of 3 hours or 4 hours. ఒక వీడియో ఉంటుంది. ఓకే, 3 hours or 4 hours. ఈ 3 hours or 4 hours వీడియోని వాడు ఫ్రేమ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాడు. హీ విల్ బి కన్వర్టింగ్ దట్ వీడియో ఇంటూ ఫ్రేమ్స్. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ టేక్ 1 hourకి ఒక 1000 ఫ్రేమ్స్ వచ్చాయనుకో. ఓకే, ఫర్ 3 hours 3000 ఫ్రేమ్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 3000 ఫ్రేమ్స్. ఓకే, అంటే 3000 ఫొటోస్ ఉంటారా. వాట్ యువర్ వర్క్ ఈస్, అక్కడ నీ వర్క్ ఏంటంటే వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఈస్ వాడు ఇచ్చిన పిక్చర్ అవుతుందా, ఫోటో ఫ్రేమ్ అవుతుందా? ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్లో ఒక మనిషి ఉన్నాడు. ఓకే, ఒక కుక్క ఉంది, ఒక డాగ్ ఉంది. ఓకే, డాగ్ ఉంది ఒకటి, లేదంటే ఒక బర్డ్ ఉంది. ఓకే, లేదంటే ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్లోనే ఒక టీవీ కనిపిస్తుంది. ఇన్ని ఉన్నాయి. వాడు ఏం చెప్తాడంటే ఈ వీడియోలో నాకు ఆ పర్సన్ ఇమేజ్ కావాలి సెపరేట్గా, ఆ డాగ్ ఇమేజ్ కావాలి సెపరేట్గా, ఆ బర్డ్ ఇమేజ్ కావాలి సెపరేట్గా, ఆ టీవీ ఇమేజ్ కావాలి సెపరేట్గా అని అడుగుతాడు. ఈ ఫ్రేమ్స్లో 3000 ఫ్రేమ్స్లో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో, ఏ ఫ్రేమ్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో నువ్వు వాటిని యానోటేట్ చేయాలి. అంటే హౌ యూ విల్ బి డూయింగ్ దట్ యానోటేషన్ ఈస్, లెట్ మీ షో యూ దట్ యానోటేషన్ హౌ యూ విల్ బి డూయింగ్. ఓకే, ఎక్కడ చూపించాను నీకు క్లియర్గా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ look into my mouse. You can see my mouse, right? Can you see this blue color one? You can observe this blue color one, right? Look, this blue color one, I'm increasing and decreasing. ఈ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుందా?
బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుందా? సేమ్ నీ మౌస్తో నువ్వు కూడా ఆ ఫ్రేమ్లో ఉన్న మనిషిని ఇలాగా నువ్వు యానోటేట్ చేయాలన్నమాట. సో అది ఎంత ప్రిసైజ్గా ఉండాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ఇమేజ్, ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా అందులో ఏది కూడా మిస్ అవ్వకూడదు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎలా చెప్పాలంటే, నో నీడ్ టు వరీ, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ త్రూ ద వీడియో వన్, ఓకే, అలా చెయ్యాలన్నమాట. అది ఎలా చేయాలో నీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నీకు క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్తాను నీకు అది. ఆ వీడియోస్ యానోటేట్ చేసి వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ ఇన్ డిజిటల్ అసోసియేట్. ఓకే, డిజిటల్ అసోసియేట్ వర్క్ అది. దాని స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర ఉంది. ఐ విల్ బి సెండింగ్ యూ ద డిజిటల్ అసోసియేట్ స్క్రిప్ట్ ఆల్సో. జాబ్ రోల్, ఈ జాబ్ రోల్కి సంబంధించిన సెపరేట్ స్క్రిప్ట్, మేబీ అప్ టు 30 టు, ఐ మీన్ 30 ఉండవు, 10 to 14 పాయింట్స్ లేదా 7 to 8 పాయింట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టు ద మేనేజర్. సో నౌ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద పేపర్ నౌ. నేను పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. గివ్ మీ సెకండ్. ఇది వచ్చేసి డిజిటల్ అసోసియేట్ అయితే ప్రాసెస్ అసోసియేట్ సిఎం ఫుల్ వీడియో సెకండ్ టెస్టికల్. I'll be opening that with the VLC media player. Give me a second first. Yes, it is. Okay. So look, this is totally test, just like an English test, like just for like somewhat English test. But be precise that you need to answer. There will be, I think there will be 40 questions. I think 40 questions. You need to answer them in 30 minutes. Okay, and you need to get 99%. But that means you need to mark correct answer all the time. I mean, mark correct answer for every question. Then only you will be getting 99%. Okay, let's go for the question first. Okay, look, do you see IVA assessment? This is a IVA. Question number 1. అక్కడ వీడు ఏమంటున్నాడు చూడు. కెన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వెహికల్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇన్ యానోటేషన్స్లో కూడా నువ్వు ఒక కార్ను కూడా యానోటేట్ చేయాలి. అది ఎగ్జాక్ట్ కార్ అని నీకు తెలియాలి, రైట్? ఇది కారా? కెన్ యూ consider this as a car? I say no, it is not a car, because it doesn't have four wheels or four wheels. It do have, might be having in two wheels only, because there is no alignment here, wheel alignment here or here. In the middle it was having alignment. There is no such cars now in this present scenario to run on roads. So I can clearly say ఇది కార్ కాదు, it is not a car. దట్ ఈజ్ మై ఆన్సర్. ఓకే, సో అంటే నీకు ఇమేజ్ యానోటేషన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి పిక్చర్స్ కూడా వస్తుంటాయి. సో గబుక్కుని నువ్వు దీన్ని కార్ కింద యానోటేట్ చేసావంటే యూ విల్ గెట్ ఎ డిఫెక్ట్. యూ విల్ గెట్ ఎ డిఫెక్ట్. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? లెట్స్ గో ఫర్ ద అదర్ క్వశ్చన్. ఓకే, లుక్ ఇన్ టు దిస్. ఎ మజిల్ present on the front part of the upper arm. మజిల్ అంట అప్పర్ ఆర్మ్లో, అంటే ఇది ఆర్మ్ కదా, మొత్తం చెయ్యి ఇదంతా ఆర్మ్. అప్పర్ ఆర్మ్ అంటే ఇది కదా, ఇది డౌన్, ఇది అప్పర్ ఆర్మ్లో కనిపించే మజిల్ ఏంటి? ఇక్కడ కనిపించే మజిల్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బైసెప్, రైట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బైసెప్. దీన్ని బైసెప్ అంటారు. దట్ ఈస్ బైసెప్స్. చూడు, ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ అంటే, రేపు పొద్దున్న annotate a person who is having muscles anadunko. In the picture annotate a person who is having biceps anadunko. Then you need to know for that నీకు తెలుసా లేదా అసలు అట్లీస్ట్ బైసెప్స్ అంటే ఏంటి, అప్పర్ ఆర్మ్లో ఉండే మజిల్ అంటే తెలుసా లేదా అని అడగడానికి బైసెప్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అనమాట. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ద అనదర్ క్వశ్చన్. Did I miss anything? Okay. అరే చూడు, మధ్యలో క్వశ్చన్ చూసాను. సో విచ్ ఆఫ్ ద బిలో ఒక నిమిషం.
Um, hello, hello. Yes, okay, sorry. Okay, ఈ క్వశ్చన్ చూడు. Which of the below exercises can be performed with the dumbbells? డంబుల్స్తో ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. డెడ్ లిఫ్ట్, పుషప్స్, ప్లాంక్. ప్లాంక్ అంటే తెలిసిందే కదా, మనం ఎల్బోస్ మీద బెండ్ అయ్యి చేస్తాం ప్లాంక్, రైట్? ఇలా కాల్ పెట్టి ఎల్బోస్ మీద బెండ్ అయ్యి చేస్తాం. పుషప్స్ అంటే తెలిసిందే కదా, పుషప్స్ అంటే. డెడ్ లిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? డెడ్ లిఫ్ట్ అంటే లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, యువర్ లిఫ్టింగ్ డెడ్ లిఫ్ట్స్. దిట్ ఈస్ కాల్డ్ డంబుల్స్. డంబుల్స్ డెడ్ లిఫ్ట్ అనమాట, లిఫ్ట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఓకే చూడు. బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద రూమ్ టైప్, హౌ మెనీ కిచెన్స్ ఆర్ దేర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బిలో ఇమేజెస్? కిచెన్స్ గురించి అడుగుతున్నట్టు ఇందులో. సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ఎ లివింగ్ రూమ్, ఇది లివింగ్ రూమ్, ఇది బెడ్రూమ్. ఓకే, ఇది కిచెన్. ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ ఏ స్టవ్ హియర్. ఇది కూడా కిచెన్లోకి వస్తుంది, ఎందుకంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ utensils దేర్ and a table here and drawers. Here I can see drawers. I can see a stove here. Here also I can see a smoke exist. So based upon these conditions, I can say that there are one, two, three, four kitchens are there. Four kitchens on there. Okay. ఎవ్రీథింగ్ ఇది నీకు జాబ్ రిలేటెడ్ అనమాట. ప్రతి క్వశ్చన్ నీకు జాబ్ రిలేటెడ్లోనే ఉంటుంది. అంటే నీకు ఎగ్జాక్ట్ తెలుసా లేదా అని నీకంటూ అట్లీస్ట్ ఒక అవగాహన ఉందో లేదా తెలుసుకోవడానికి అనమాట ఈ పేపర్ అనేది. ఓకే చూడు. ద గార్మెంట్ క్యాన్ బి క్యారెక్టరైజ్డ్ యాజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హాఫ్ పార్ట్ అనుకుందాం. బెల్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, బెల్ట్లా కనిపిస్తుంది కదా, ఇది హాఫ్ పార్ట్. ఇప్పుడు నడుము దగ్గరకు వస్తుంది బెల్ట్. దీని కింద ఉన్నది మిగిలిన హాఫ్ పార్ట్. అంటే ఇది నైదర్ ఇది టాప్ కాదు, అలాగని టాప్ అండ్ స్కర్ట్ కూడా కాదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ పీస్. ఇట్స్ ఏ సింగిల్ పీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టాప్ అండ్ స్కర్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏ డ్రెస్. ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఏ డ్రెస్, నాట్ ఏ టాప్. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ద అదర్ క్వశ్చన్. Look at here, look at here. So from the below images, choose the number of persons whose head is visible without any occlusion. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కల్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఏదైనా అడ్డుగా ఉంటే దాన్ని అక్లూజన్ అంటారు అనమాట. అక్లూజన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా మనకు అడ్డుగా ఉందనుకో అక్లూజన్ అంటారు. ఐ వాజ్ అక్లూడెడ్ బై ద వాల్ అంటే వాల్కి నేను నాకు అడ్డుగా గాడ్ ఉంది అని అర్థం. అదనమాట. ఏదైనా అడ్డుగా ఉందనుకో మనకు పూర్తిగా కనిపించకుండా లేదంటే సగం కనిపించకుండా చేసేదాన్ని అక్లూషన్ అంటారు అనమాట. ఇలాగున్న ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇందులో ఏది అక్లూడ్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఏది? హెడ్. హెడ్ హెడ్ విజిబుల్. హెడ్ విజిబుల్. తల కనిపిస్తుందంట. ఎవరి ఎవరి తల కనిపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. హెడ్ అన్నాడు, నాట్ ఫేస్. ఫేస్ వేరు, హెడ్ వేరు కదా. ఇది ఫేస్, హెడ్ అనేది ఇది కదా, హెడ్. ఇది తల, ఇది ఫేస్. ఇక్కడ చూడు, ఇది తల కనిపిస్తుందా? టోపీ అడ్డుకుంది కదా ఇడికి తల చూడడానికి. ఐమ్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ తాత క్రిస్మస్ టోపీ పెట్టుకున్నాడు. హెడ్ కనిపిస్తుందా పూర్తిగా? కనిపించట్లేదు. ఈమె హెడ్ ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది, అడ్డుగా ఏమీ లేవు. ఈ కప్పు ఎక్కడ ఉంది? హెడ్, ఈ తల కనిపిస్తుంది కదా, ఫోర్ హెడ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ చూద్దాం, తాత మూతి మూసుకున్నాడు, కాకపోతే హెడ్ ఈస్ ప్రాపర్. ఇట్ వాజ్ అక్లూడెడ్ బై ఏ క్యాప్, అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ అక్లూడెడ్ బై ఏ క్యాప్ ఆల్సో, ఇది అవ్వదు. సో ఐ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ టూ ఆన్సర్స్ హియర్. I mean, two persons having head without any occlusion. My answer is 2. ఎంతమంది అన్నాడు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అన్నాడు కాబట్టి మై ఆన్సర్ విల్ బి 2 హియర్. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద అనదర్ వన్. ఇక్కడ చూడు ఏమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 కప్ ఆఫ్ కాలీఫ్లవర్ ఓకే ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ షోన్ అన్నాడు. ఒక యూనిట్ ప్రైస్, యూనిట్ అంటే ఎంత?
యూనిట్ మీన్స్ వన్, వన్. 2 యూనిట్స్ మీన్స్ రెండు అని అర్థం. ఓకేనా? 2 యూనిట్స్ మీన్స్ రెండు. యూనిట్ అన్నాడంటే 1 అని అర్థం. ఓకే, ఒకటేనే. ఇక్కడ ఏమన్నా చూడు, ఎన్ని యూనిట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 కప్ ఆఫ్ కాలీఫ్లవర్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఉన్నాయి ఇన్వాయిస్లో. ఇక్కడ చూడు, నీకు కనిపిస్తుందా కప్ కాలీఫ్లవర్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 ఇంటూ 6 వాల్యూ 12 కదా, అంతేనా? అంటే 2 ఇంటూ 6 12 రూపాయలు అయిందంట కాలీఫ్లవర్ ఇన్వాయిస్లో చూపిస్తుంది. 2 కాలీఫ్లవర్లు 12 రూపాయలు అయిందంటే ఒక కాలీఫ్లవర్ రేట్ అంతా 6 రూపీస్ కదా. అప్పుడు నీ ఆన్సర్ ఏంటి? యూనిట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 కప్ ఆఫ్ కాలీఫ్లవర్ అంటే 1 కప్ అంటే 1 కప్ ఆఫ్ కాలీఫ్లవర్ అంటే 6 రూపీస్. నీ ఆన్సర్ 6 రూపీస్, ఆప్షన్ సి. గుర్తుపెట్టుకున్నా? యూనిట్ అంటే అర్థమైందా? యూనిట్ అంటే లెట్స్ గో ఫర్ దట్. చూడు, ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్, వాట్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ టైప్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రొడక్ట్ అన్నాడు. ఈ ప్యాకేజ్ టైప్ నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది చూడు. నువ్వు జూమ్ చేసి చూస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఏ ప్లాస్టిక్ కవర్ ర్యాప్ చేసేది అన్నాడు. రైట్? ఇది బాక్స్ కాదు, ఎన్వలప్ అసలే కాదు. ఎన్వలప్ విల్ బి ఇన్ ది కార్డ్బోర్డ్ పేపర్. ట్యూబ్ అసలే కాదు, వ్రాప్. అది వ్రాప్ చేసాడు, ప్లాస్టిక్ వ్రాప్ చేసాడు అన్నాడు. ప్లాస్టిక్ పేపర్తో వ్రాప్ చేసాడు. మై ఆన్సర్ ఇస్ వ్రాప్. ఇంకో చూడు, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఇన్ ద గివెన్ ఇమేజ్ అన్నాడు. ఇందులో ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, బిల్లింగ్ వదిలే, ఇక్కడ చూడు, టోటల్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 159.20 సంథింగ్ ఏదో ఉంది. ఓకే, ట్యాక్స్ ఇంక్లూడెడ్, టోటల్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్, సెస్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ అని చెప్పి $13.55 ఉంది. టోటల్ వచ్చి $172.75. దెన్ ద ట్యాక్స్ వాల్యూ విల్ బి 13.55. సింపుల్గా నీకు ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు అనుకో, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? $159.20 అన్నాడు. టోటల్ ఎంత అన్నాడు? 172 అన్నాడు. చేయి, ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది నీకు. ఇలా చేసుకో. ఓకే, 13.55 ఆన్సర్ వస్తుంది నీకు. అంటే నీకు మధ్యలో ఇమేజ్ ఎగ్జామ్ టైంలో సరిగ్గా కనిపించకపోతే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నీకు కనిపిస్తుంది కదా, బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్యాక్స్ టు బి కలెక్టెడ్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది నీకు. అంటే ఇదే కదా దాని ఆన్సర్. ట్యాక్స్ అమౌంట్ అంటే ఇదే కదా. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? అదే దాని ఆన్సర్. లెట్స్ గో ఫర్ ద అనదర్ క్వశ్చన్. చూడు, హౌ మెనీ ఇమేజెస్ హ్యావ్ బాక్సెస్ అరౌండ్ హ్యూమన్ ఆర్ ప్రిసైజ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఏమడిగాడు? ఇమేజెస్ హ్యావ్ బాక్సెస్ అరౌండ్ హ్యూమన్స్ దట్ ఆర్ ప్రిసైజ్ అన్నాడు. చూస్తాం దాని ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను చూడండి. ఇవాళ ప్రిసైజ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చూపిస్తాం. ఇదిరా ఇమేజ్ ఇది. చూడు, బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయి, బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయి. ఈ ఇమేజ్లో ఫస్ట్ ఇమేజ్లో ఇక్కడ ఓవర్గా వాడు స్నైప్ చేసాడు, ఓవర్గా డ్రాగ్ చేసాడు. చూడు, ఇంత ప్లేస్ ఖాళీ ఉండిపోయింది కదా. అలా ఉండకూడదు, కరెక్ట్గా సరిపోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వదిలే, ఇది చూడుకొని ఇక్కడ వాడు కిందన హ్యూమన్ షూస్ని యానిటేట్, లెగ్స్ని యానిటేట్ చేయలేదు అన్నాడు. యానిటేట్ చేయలేదు, అంటే కట్ చేయలేదు సరిగ్గా, పోయింది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చెయ్యి పోగొట్టేసాడు ఈ ఇమేజ్లో. ఇక్కడ చూడు, ఎగ్జాక్ట్ కట్ చేసాడు ఇమేజ్ని, బాక్స్లోకి ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ చేసాడు. సో నా ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ ఇమేజ్ హ్యాస్ బిన్ కరెక్ట్లీ వాజ్ ప్రిసైజ్, వన్ ఇమేజ్ వాజ్ ప్రిసైజ్. దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్. అర్థమైంది నీకు? ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ ఎలా చేయలేదు? చూడు, రెడ్ మార్క్ వచ్చిందా? నువ్వు ఇలా మౌస్తో డ్రాగ్ చేసావు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మౌస్తో డ్రాగ్ చేసావు అనుకో, ఇలా డ్రాగ్ చేస్తా చెప్పాను కదా నీకు, ఇలా డ్రాగ్ చేస్తావని.
అప్పుడు ఇలా వస్తుంది అన్నమాట అది, అప్పుడు ఇలా వస్తుంది అది చూడు, ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. డ్రాగ్ చేస్తే, సేవ్ చేస్తే ఆ పిక్చర్ అలా సేవ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది నీ వర్క్. ఓకే, దీని ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, నీకు ఇంకా బాగా వస్తుంది. ఇంకో ప్రతిదీ ఇంకోటి అడుగుతాడు ఏంటనుకున్నావు చూడు. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ద బిలో స్క్రీన్ షాట్ అన్నాడు. ఏ టైం అయి ఉండొచ్చు? ఇది పగల రాత్రా? లైటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, లైట్లు కనబడుతున్నాయి కదా నీకు, దెన్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నైట్. డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ దాన్ని నైట్ అంటారు అనమాట. దాన్ని నైట్ అని మనం డిజైన్ చేస్తాం, అబ్జర్వ్ చేస్తాం, నువ్వు కోట్ చేస్తాం. ఇది జనరల్ ఆన్సర్. స్వాచ్ అనేది ఎందులో ఉంటుంది అంటే కలర్ ప్యానల్స్లో ఉంటుంది, లేదంటే కలర్ కలర్ ప్యానల్స్లో స్వాచ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అది మోడ్, స్వాచ్ మోడ్ అని ఫోటోషాప్లో ఉంటుంది. మనకు అది అవసరం లేదు, జస్ట్ బట్టిగా గుర్తుపెట్టేసుకో. స్వాచ్ ప్యానల్స్ అనేవి ఇప్పుడు కలర్స్లో ఉంటాయి. చూడు ఇప్పుడు ఏమడిగాడు, కంపేర్ ద బిలో ఇమేజెస్ అండ్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మిస్సింగ్. ఈ ఇమేజ్లో పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో కంపేర్ చేసి రెడ్ కలర్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నేను ఈ ఇమేజ్కి ఎన్ని మిస్ అవుతుందో చెప్పమంటున్నాడు. నాకు తెలిసి 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8, ఒక పాయింట్ మిస్ అవుతుంది. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, నువ్వు బాగా అబ్జర్వ్ చేసి చూడు కావాలంటే. మూడు ఉన్నాయి, ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి, ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి. జూమ్ చేయి, బాగా జూమ్ చే, నువ్వు వీడియో చూసినప్పుడు ఫోన్లో జూమ్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ 9 ఉంటే ఇక్కడ 8 ఉంటాయి. మన ఆన్సర్ ఒక్కటి అనమాట, మిస్సింగ్ పాయింట్ కాబట్టి. అక్లూజన్. అక్లూజన్ ఈజ్ వెన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆర్ ఎ ఫేస్, చెప్పనా, హిడెన్ బై సంథింగ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అనదర్ బాడీ పార్ట్. దాని అర్థం అక్లూజన్ అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ నాట్ అక్లూడెడ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్, బై ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, అక్లూడ్ అవ్వలేదంట. అక్లూడ్ ఎవరు అవ్వలేదో వారి యొక్క ఇమేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. ఆ, ఇక్కడ చూద్దాం ఈ మనిషిని ఈ ట్రైపాడ్ అండ్ ల్యాప్టాప్ అడ్డుకున్నాయి కదా ఈ మనిషికి, పూర్తిగా కనపడకుండా. వీడి పూర్తిగా కనపడకుండా ఏదో చేతిలో బాక్స్ పట్టుకున్నాడు. వీడి బాడీ ఫుల్గా కనిపించట్లేదు నాకు. వీడు వెనక్కి తిరిగి కూర్చున్నా సరే మనోడు చూడు, కాల్ మీద కాల్ వేసుకున్నాడు, అండ్ దాంతోపాటు బ్యాక్ పార్ట్ అనేది చైర్ అడ్డుగా ఉంది. మనోడు కనపట్లేదు, పూర్తిగా మనిషి కనపట్లేదు. ఇక్కడ పూర్తిగా మనిషి కనిపిస్తున్నాడు, రైట్. అండ్ లుక్ హియర్, మనిషి సరిగా కనిపించట్లేదు చూడు, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ ఇక్కడ మనోడికి కాలు కనిపించట్లేదు చూడు, చిన్న పార్ట్. ఇది నెగ్లిజిబుల్ అనమాట, ఇది నెగ్లిజిబుల్, యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దట్. బట్ ఇవి మేజర్ అనమాట. సో ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ అక్కల్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్ అదర్ పర్సన్. గాట్ ఇట్? In the image shown, okay, in the image shown is the human behind glass అని అడుగుతున్నాడు. ఈ మనిషి అంట అద్దం వెనకాల ఉన్నాను అడుగుతున్నాడు. అద్దం వెనకాల ఉన్నాడని మనం ఎలా చెప్తాం? ఫోటో ఎటువైపు నుంచి తీశారు వాళ్ళు? మనిషి వైపు నుంచే తీశారు. అద్దం, గివ్ మీ సెకండ్ ప్లీజ్. యా, హలో, ఎస్. చూడు, సారీ రా, ఫోటో ఇటువైపు నుంచి తీశారు, మనిషి వెనక నుంచి తీశారు కదా, అద్దం ముందు నుంచి కాదు, మనిషి వెనక నుంచి తీశారు. సో అప్పుడు ఇలా చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది? మనిషి అద్దం వెనకలు ఉన్నాడు, లేదు అద్దం ముందు ఉన్నాడు. కరెక్టేనా? అద్దం ముందు ఉన్నాడు. సో నో ఆన్సర్, ఇది ఆన్సర్ నో. ఓకే, చూడు ఇక్కడ హౌ మెనీ డోర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇమేజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఎన్ని డోర్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. ఓన్లీ వన్ డోరే ఉంది. డోర్స్ అన్నిటికీ ఒకటే హింజ్ ఉంది. ఈ ట్రాలీలోనే రన్ అవుతాయి. అండ్ దాంతోపాటు ఇవన్నీ అటాచ్డ్. నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది 3 డోర్స్ కాదు, ఇది ఓన్లీ 1 డోర్. ఇది దీని ఆన్సర్ 1 డోర్. 1 డోర్ ఇట్ ఈస్. గాట్ ఇట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు చూడు. హౌ మెనీ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ దేర్ లెఫ్ట్ ఐ క్లోజ్డ్?
ఫోటోలో నీకు లెఫ్ట్ అంటే ఏం తీసుకుంటావు? ఇది రైట్, ఇది లెఫ్ట్. అంటే నువ్వు ఇటు తిరిగి చూడు, ఇటు తిరిగి చూస్తే నీకు అర్థమవుద్ది అప్పుడు. లేదంటే నీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇది రైట్, ఇది లెఫ్ట్, అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నా కెమెరా ఫేస్ చేస్తున్నావు, దిస్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్, దిస్ ఇస్ ద రైట్, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్. కానీ ఇమేజ్లో ఇన్వర్ట్ ఉంటుంది. ఇమేజ్ ఇప్పుడు మనకు తిరిగి ఉంది కదా, ఇటు తిరిగి ఉంది. అంటే లెఫ్ట్ ఇప్పుడు ఎలా అవుద్ది? అప్పుడు లెఫ్ట్ ఎలా, అప్పుడు లెఫ్ట్ ఏమవుద్ది? లెఫ్ట్ ఇది అవుద్ది, రైట్ ఇది అవుద్ది. ఇమేజ్ ఇటు తిరిగింది కాబట్టి రివర్స్ అయింది, మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి. నీ ముందున్నోడికి ఏం చెప్తావు? నీ రైట్ చూడరా అంటావు, ఆడు ఏం చేస్తాడు? మన ఇద్దరు అప్పుడు సేమ్గా నా ముందు ఉన్నాడు, అటు తిరిగి ఉన్నాడు, నాకు అటు తిరిగి ఉన్నాడు. బండి మీద అంటాం కదా మన ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళేటప్పుడు, రైట్కి వెళ్ళరా అంటాం. నువ్వే డైరెక్షన్లో ఆడే డైరెక్షన్లో రైట్ అంటే రైట్ తిప్పుతారు కదా, అంతేనా? మనకి ఎదురాడికి ఎవడన్నా ఒరే ఏం ఎటు రమ్మంటారా అంటే రైట్కి రా అంటాడు, ఏం చేస్తాడు? నా వెనక్కి వస్తాడు, అంతేనా? లెఫ్ట్ రా అంటే అలా వెళ్ళిపోతాడు, ఆ లెఫ్ట్కి అలా వెళ్ళిపోతాడు. నా దగ్గర రావాలంటే ఏం చేయాలి? నాకు ఎదురైనాడు నన్ను తిరిగి రావాలంటే నా రైట్కి రావాలాడు, ఎదరికెళ్ళి రైట్ తీసుకుని నా దగ్గర రావాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇందులో కూడా అంతే, సేమ్ సేమ్ లాజిక్ ఫాలో. రివర్స్ చేయి. లెఫ్ట్ ఐ క్లోజ్ అనడా, ఇప్పుడు నువ్వు నీ రైట్ ఐ క్లోజ్ చేసుకొని చూడు ఎంతమంది రైట్ ఐ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. నీ రైట్ ఐ ప్రకారం అయితే రైట్ సైడ్ది ఈడున్నాడు, ఈడున్నాడు, ఈడు ఇటువైపుది, ఈడు ఇటువైపుది, ఇది ఇటువైపుది. సో లెఫ్ట్ ఐ ఎంతమంది క్లోజ్ చేస్తున్నారు? నలుగురు, నలుగురు. అర్థమైందా? అలా చూడాలి దీన్ని. ఓకే, చూడు. Based upon the gaze direction, okay, how many persons are gazed to the right అన్నాడు. రైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సన్. పర్సన్కి రైట్, పర్సన్కి రైట్ సైడ్. పర్సన్కి రైట్ సైడ్ అంటే మనకి లెఫ్ట్, ఓకే. వాడికి రైట్ అంటే మనకి లెఫ్ట్, ఎందుకు? వాడు ఇటు తిరిగి ఉన్నాడు కదా, మరి కెమెరాకి ఇటు తిరిగి ఉన్నాడు, ఇటువైపు చూస్తున్నాడు వాడు. అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇది రైట్ అవుద్ది. మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లెఫ్ట్ అంటే మనం ఏది చెక్ చేయాలా? అక్కడ రైట్ అని ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ చెక్ చేయాలి. బండ గుర్తు పెట్టుకో. రైట్ అనడానికి మనం మన లెఫ్ట్ చూసుకోవాలి, మన లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్నాడో చూసుకోవాలి. ఇటువైపు చూస్తున్నాడో చూడు, వీడి ఇటువైపు చూస్తున్నాడు, వీడి ఇటువైపు చూస్తున్నాడు, వీళ్ళిద్దరు చూస్తున్నారు. సో 2 persons ఆర్ గేజింగ్ టువర్డ్స్ దేర్ రైట్. వాళ్ళిద్దరు రైట్కి చూస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా చూస్తున్నారు. చూసలేదు, ఇద్దరు స్ట్రైట్గా చూస్తారు, ఇద్దరు లెఫ్ట్ చూస్తారు, ఇద్దరు రైట్ చూస్తారు. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ చూడు ఏమన్నాడు? విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇమేజెస్ హ్యావ్ ద సేమ్ పర్సన్. సేమ్ పర్సన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు? వీడు, వీడియో ఉన్నాడు అంటే 4 and 9 హ్యావింగ్ ద సేమ్ పర్సన్. 4 and 9 blocks having the or images having the same person చెప్తాం. Got it? Let's go further. Sure. Okay, next answer. Truncation. ట్రంకేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రంకేటింగ్. ట్రంకేటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనిషిని సగం కట్ చేయడం అనమాట. రిమూవింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ట్రంకేషన్. ఓకే, ఓకే. ఇందులో ఏమన్నాడంటే ఇమేజ్లో ఎంతమంది వితౌట్ ఎనీ ట్రంకేషన్ లేకుండా ఎంతమంది ఉన్నారని అడుగుతున్నాడు. సగం కట్ అయిపోయింది కదా, ఇది ట్రంకేట్ అయిపోయింది. ఇది పాస్పోర్ట్ ఫుల్గా ట్రంకేటెడ్ ఆల్మోస్ట్, ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇతని మనిషి ఇది చూడు, ఇది దీన్ని ట్రంకేట్ చేయలేదు అసలు, ట్రంకేషన్ అవ్వలేదు దాన్ని. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ కెన్ బి సీన్ వితౌట్ ట్రంకేషన్. వన్ పర్సన్ కెన్ బి సీన్ వితౌట్ ట్రంకేషన్. దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్. ఇది వాట్ వాజ్ ద వెహికల్ టైప్ ఇన్ ద బిలో ఇమేజ్ అంటున్నాడు. వెహికల్ టైప్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఏంటి వెహికల్ టైపు? పికప్ ట్రక్. ఇది ట్రక్కా? కాదు. కన్వర్టబుల్లా? అనొచ్చు. స్పోర్ట్స్ కారా? కాదు. ఎస్యూవీయా? స్పోర్ట్స్ ఎస్యూవీ కూడా కాదు. ఇది కన్వర్టబుల్ అనుకుంటున్నా తెలిసి. నో 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 నో, దిస్ ఇస్ నాట్ కన్వర్టబుల్. కన్వర్టబుల్ అంటే ఏంటనుకున్నావు? ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎస్ ఎ జీప్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎస్ ఎ 4-wheeler వెహికల్. కన్వర్టబుల్ కూడా కాదు. ఇది స్పోర్ట్స్ యూటిలిటీ వెహికల్ అనొచ్చు, ఎస్యూవీ అనేది. దీన్ని ఎస్యూవీ అనొచ్చు అనమాట. స్పోర్ట్స్ కార్ అయితే కాదు కదా, బాగా కింద కూడా స్పోర్ట్స్ కార్ అంటే దాని ఏరోడైనమిక్స్ షేప్ మారిపోతుంటుంది. సో దట్స్ నాట్ స్పోర్ట్స్. మై ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్యూవీ. ఓకే, ఇది కొంచెం మనం వీడియోతో ఫాలో అవుతాం, ఆన్సర్ తెలుస్తుంది.
ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ రా, ట్యాక్స్ అమౌంట్ అంతా అని అడుగుతున్నాడు. కింద ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ ఎంత ఉందో అని అడుగుతున్నాడు. మనం చెక్ చేయాలన్నమాట ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉందో. చెక్ చేయలేమా? ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చు. చూద్దాం. వ్యాట్ కింద చూడు, వ్యాట్ అని ఉంది. 261.80 రూపీస్ ఉంది. వ్యాట్ అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. ఓకే, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ అంటారు దాన్ని వ్యాట్ అంటారు. ట్యాక్స్ ఎంత కట్టిందంటే అది వ్యాట్ ఎంత కట్టింది అని అర్థం అనమాట. ట్యాక్స్ చూసే కదా అమౌంట్ ఎంత ఉందో, అమౌంట్ను ఆన్సర్ పెడతాం. 261 రూపీస్ 261.80. ఓకే, ఇందులో చూడు, విచ్ పిక్ దట్ ప్రొడక్ట్ దట్ డస్ నాట్ ఫాల్ అండర్ సేమ్ కేటగిరీ అంట. సేమ్ కేటగిరీలోకి రాని ప్రొడక్ట్ ఏముందని అడుగుతాడు. ఇది ఫ్యానే కదా, ఇది పోర్టబుల్ ఫ్యాన్. ఇదేంటి, క్యాండిల్ కదా. ఆప్షన్ చూస్ చేస్తాం, ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేస్తాం. సేమ్ కేటగిరీ కాదు కదా. కేటగిరీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ గివ్స్ ఎయిర్ లైట్. డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది కదా, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్షియేషన్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్, రైట్? లెట్స్ మూవ్ ఫర్ ద ఓకే. నాకు అక్కల్సిన అంటే ఏంటో చెప్పాను, ఏదైనా అడ్డుపడితే అడ్డుగా ఉన్నదాన్ని అక్కల్సిన అంటారు. ఇప్పుడు చూడు, ఈ మార్కర్ అని ఉంది కదా, ఇది ఏదో మార్కర్ ఉంది, మార్క్ చేస్తుంది కదా, ఇది మనిషి అడ్డుగా ఉన్నాడు దీనికని అడుగుతున్నాడు. మనిషి అడ్డుగా ఉన్నాడా? ఎస్ ఉన్నాడు. ఇక పూర్తి మార్కర్ కనిపించట్లేదు నీకు. ఈ పూర్తి మార్కర్ ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది చూడు, ఈ మనిషి కట్ చేసాడు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఎస్. మై ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. ఇట్ వాస్ అక్కల్డ్ బై ద పర్సన్. చూడు, ఓకే, గార్మెంట్ incorporating trousers and a sleeve top in one piece, worn as a fashion item. ప్రొటెక్టివ్ గార్మెంట్ కొంత యూజ్ చేస్తారు దాన్ని, ఆర్ యూనిఫామ్ కొంత యూజ్ చేస్తారు. ఫ్యాషన్ ఐటమ్ కొంత కూడా యూజ్ చేస్తారు, ప్రొటెక్టివ్ గార్మెంట్ కూడా, అది యూనిఫామ్ కూడా అంట. ఈ మూడు కలిపి ఉన్నది ఏంటి? ప్రొటెక్టివ్ గార్మెంట్ అంటే డ్రెస్ ఎప్పుడు రాదు. లాంగ్ షర్ట్ ప్రొటెక్టివ్ గార్మెంట్ కాదు. జంప్ సూట్ ఇస్ ఏ it can be used as a fashion item, protective garment, as well as some imports it will be used as a uniform. So my answer is jumpsuit. Jumpsuit is my answer. Got it? What is the total paid amount in the image shown? పెయిడ్ అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఏమైంది, క్యాష్ ఎంత ఏంటంటే 33 ఏందంట. నువ్వు ఎంత పే చేసావు? 35 పే చేసావు. బ్యాలెన్స్ ఎంత మిగిలింది? 20 రూపాయలు. 20 రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చాడు అంటాడు. 33 రూపీస్ అయితే 35 రూపీస్ పే చేస్తే 2 రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, వాడు ఏమంటున్నాడు, టోటల్ అమౌంట్ ఎంత పే చేసాను అడుగుతున్నాడు. నీ ఆన్సర్ ఏంటి? నా ఆన్సర్ అయితే గుడ్డిగా నేను తప్పని 35 పెడేస్తా. కానీ అది ఎగ్జాక్ట్లీ రాంగ్. 35 కరెక్ట్ కాదు. చాలామంది అడుగుతారు 35 ఎందుకు కరెక్ట్ కాదని. ఇది చెప్తాను చూడు. 35 పే చేస్తే నీకు 2 రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చాడంటే దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు ఎంత పే చేసినాడు అక్కడ? 33 రూపీసే కదా. ఓకే, బ్యాలెన్స్ పెయిడ్ 0 ఉందంటే అప్పుడు కరెక్ట్గా నువ్వు 35 ఇస్ ఆన్సర్. కాకపోతే నీకు 2 రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చాడంటే నీకు 33 రూపీస్ అయింది బిల్లు. 33 రూపీస్ బిల్లు కుట్టి ఆ 33 రూపీస్ పే చేసినట్టే లెక్క అక్కడ నీకు ఆ బిల్లు. సో పెయిడ్ అమౌంట్ ఈస్ 33 రూపీస్. వాట్ ఇట్? ఇక్కడ చూడు ఏమంటాడు, హౌ మెనీ ఇమేజెస్ కంటెన్స్ హ్యూమన్స్ ఇన్ దెమ్. ఉన్న ఇమేజెస్లో మనుషులు ఎంతమంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇందులో లేరు, ఇందులో లేరు, ఇందులో లేరు. 1 2 3 3 ఇమేజెస్లో మనుషులు ఉన్నారు. ఆప్షన్ 3, ఐ మీన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ మై ఆన్సర్. అంతే కదా, సింపుల్. అది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇమేజ్ చూసి మనుషులను కనిపెట్టలేమా? పెద్ద అదేమన్నా పెద్ద వింత కాదు కదా. వదిలే. ఇంకో చూడు, పొద్దున్న ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్ కలర్ టు మ్యాచ్ ద ఇమేజ్ ఇన్ ఫోటోషాప్, దట్ ఈస్ కాల్ స్వాచెస్ ప్యానల్. కలర్ ప్యానల్, స్వాచ్ ప్యానల్, రెండు ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలిగా. ఫోటోషాప్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు అయితే మీ ఆన్సర్ చేసుకోండి, లేదంటే మాత్రం ఇవి ఆన్సర్స్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఫర్దర్. లెట్స్ గో ఫర్ ద అదర్ క్వశ్చన్.
వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్, ఈజ్ ఏ డాగ్ ఆర్ ఏ క్యాట్ అని అడుగుతున్నాడు. షోన్ ఇమేజ్, ఇది కుక్క లేదంటే పిల్ల అని అడుగుతున్నాడు. బేస్డ్ అపాన్ ద కలర్ అండ్ ద టైల్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాట్. ఇట్స్ ఏ క్యాట్. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నువ్వు ఇమేజ్ని ఇన్వర్ట్ చేసి చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాట్, నాట్ ఎ డాగ్. డాగ్ టైల్ ఎప్పుడు కిందకి అలా ఉండదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్, ఇట్ డజంట్ మీన్స్ డాగ్. I hope so. You can consider that reason and you can justify that it is a cat. Okay. ఏమడిగాడు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ పిల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇమేజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఏమున్నాయి, హార్ట్ షేప్డ్ పిల్లు, బ్రోకెన్ పిల్లు, నో పిల్. పిల్లే లేదంటున్నాడు, అంటే ట్యాబ్లెటే లేదంటున్నాడు. బ్రోకెన్ పిల్, ఇరిగిపోయిందా, లేదు. ఇట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ హార్ట్ షేప్ పిల్. Got it? Okay. ఇప్పుడు డివైస్ లొకేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇమేజ్. ఇది ఇండోర్ బిల్డింగ్ అవుట్డోర్ బిల్డింగ్ దాన్ని చూసి నువ్వు చెప్పు. అది ఎగ్జాక్ట్గా ఇండోర్ బిల్డింగ్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్గా అది ఇండోర్ బిల్డింగ్. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ అన్ ఇండోర్ బిల్డింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు ఇక్కడ. విచ్ ఆఫ్ ద బిలో ఆప్షన్స్ హ్యావ్ కరెక్ట్ బౌండింగ్ బాక్సెస్? బౌండింగ్ బాక్సెస్ దాట్ కవర్స్ ద యానిమల్. మొత్తం యానిమల్ని కవర్ చేసేలాగా బౌండింగ్ బాక్స్ ఏది బాగా కరెక్ట్గా ఉంది? ఇది ఉందా? లేదే ఓన్లీ హెడ్ ఫేసే కవర్ అవుతుంది. ఇది కాదు ఆన్సర్. ఇది చూడు, మొత్తం బాడీ అంతా కవర్ అవుతుంది. దెన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. బౌండింగ్ బాక్స్ కరెక్ట్గా వేసారు. చూసా, ఇది నేను అన్నాను కదా ఇప్పుడు, ఈ స్క్వేర్ బాక్స్లో ఉన్న గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదా బాక్స్, ఇది దాన్ని ఏమంటారు అంటే బీబీ అంటారు. బీబీ అంటే బౌండింగ్ బాక్సెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బౌండింగ్ బాక్సెస్. బౌండింగ్ బాక్స్ బౌండ్ చేస్తాం అనమాట, అంటే ఒక బౌండరీ గీస్తాం ఆల్మోస్ట్ సింప్లీ. ఓకే, చెప్పానుగా సేమ్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ హ్యూమన్స్ ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ దర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్? ఇది ఆన్సర్ నాకు పెట్టండి గ్రూప్లో. ఈ ఆన్సర్ అంటే పెట్టండి నాకు. ఎంతమంది మనుషులు వాళ్ళు రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు? ఆప్షన్స్ నువ్వులే, నీకు మామూలుగా నువ్వు చూసి చెప్పు ఆన్సర్ ఏంటది. ఎంతమంది చూస్తున్నారు టువర్డ్స్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్? ఈ ఆన్సర్ అప్లోడ్ చేస్తాం కదా వీడియో, అప్పుడు మీరు చూసుకోండి. ఓకే, హుడ్డీ అనేది ఏంటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఎంత క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ తప్పది, అతను తప్పు పెట్టాడు. నేను ఆన్సర్ చెప్తాను, మీరు ఏం చెప్తారు. ఏ హుడ్డీ ఈజ్ ఎన్ హుడ్డీ, తల మీద తీసుకుంటాం కదా, అప్పర్ గార్మెంటే కదా హుడ్డీ. జెక్కిన్, హుడ్డీ, ఇట్స్ ఎన్ అప్పర్ గార్మెంట్. అవుటర్ గార్మెంట్ కాదు, అప్పర్ గార్మెంట్. ఓకే, స్క్వాట్స్ అంటే తెలుసా, జిమ్లో చేస్తాం మనం జనరల్గా. స్క్వాట్స్ అంటే గుంజీలే ఆల్మోస్ట్. స్క్వాట్స్ అంటే ఏంటి? పార్టిసిపెంట్ లోవర్స్ హిస్ హిప్ ఫ్రమ్ ద స్టాండింగ్ పొజిషన్ అండ్ స్టాండ్స్ బ్యాక్. కరెక్టే కదా, హిప్ నుంచి కింద దిగి, నడుగు కింద నుంచి దిగి పేగలిస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్వాట్. దాని ఆన్సర్ స్క్వాట్. వన్ లెగ్ పొజిషన్ ఫార్వర్డ్ విత్ నీ బెంట్ ఫుట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ వైల్ అదర్ లెగ్ ఇస్ పొజిషన్ హెడ్. కరెక్ట్గా కాదు ఇది. రైజింగ్ అండ్ లోవరింగ్ ద బాడీ యూజింగ్ ఆర్మ్స్ అంట, పుషప్స్. దాన్ని పుషప్స్ అంటారు. ఇన్వాల్వ్స్ మెయింటైనింగ్ ఏ పొజిషన్ సిమిలర్ టు పుషప్ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ టైం అంట. అది ప్లాంక్ అంటున్నాడు. ప్లాంక్ ఆన్సర్, ప్లాంక్ ఇది వాల్యూ, దీని ప్లాంక్. ఇది ఇదేంటి, ఇది పుషప్స్ది. మై ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ మై ఆప్షన్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఏమన్నా చూడు, ఫర్ ద పర్సన్ హైలైటెడ్ బిలో. హైలైట్ చేసేది బౌండింగ్ బాక్స్ ఇచ్చాడు కదా, విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ టు బి మార్క్డ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఏంటి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తాను అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. పర్సన్ ఈజ్ అక్లూడెడ్ బై ఏ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు. ఎస్ అఫ్ కోర్స్, ఇంకో టేబుల్ అడ్డుగా ఉంది కదా వీడికి. ఓకే, పర్సన్ ఈజ్ అక్లూడెడ్ బై అనదర్ పర్సన్. కరెక్టే కదా, చూడు ఈ పార్ట్ కనిపించట్లేదు, ఈ మనిషి అడ్డు పెట్టేసింది ఈ అమ్మాయి. థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. బోత్ ఆర్ ద అదర్ గివెన్ ఆప్షన్స్ అంటాడు. బోత్ ద అదర్ గివెన్ ఆప్షన్స్ మీన్స్ రెండు కదా,
రెండు ఆప్షన్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ఉంది. బోత్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్. ఇది చూడు, హౌ మెనీ హ్యూమన్స్ ఇన్ ద బిలో ఇమేజ్ హ్యావ్ దర్ మౌత్ ఓపెన్. దీని ఆన్సర్ నాకు పెట్టు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 నేను ఆన్సర్ కావాలి, ఓకేనా? మీరే చేసి పెట్టండి నాకు, మీరు ఏమనుకుంటారో చేసి పెట్టండి, ఓకే? ఎనీ అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ దేర్ ఈస్. let's check let's check the answers. Yes, I think it's everything is completed అనుకుంటా. Okay, everything is completed. Okay, so this is all about image annotation, bounding boxes, occlusion, truncation అన్నీ ఈ క్లాస్ ఇందులో నేర్చుకున్నారు కదా. సో ఈరోజు మీరు చేసే వర్క్ ఏంటంటే రైట్ ఎ బ్రీఫ్ ఎస్సే అబౌట్ డిజిటల్ అసోసియేట్ అపాన్ ద ఎగ్జామ్ వాట్ యు హ్యావ్ డన్. అంటే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసా కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ చూసా కదా ఎలా ఉంది ఆ రౌండ్ బేస్ చేసుకొని నీ యొక్క ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో చెప్పు. ఒక 300 వర్డ్స్ ఎస్సే రాయి. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండాలి, పాసివ్ వాయిస్లో ఉండాలి, అది నీకు తెలుసు కదా. 300 వర్డ్స్ ఎస్సే, ఇదొక వర్క్. ఇంకొకటి ప్రాసెస్ అసోసియేట్, దాని గురించి కూడా నువ్వు 300 వర్డ్స్ ఎస్సే రాయాలి. యూ హ్యావ్ 2 వర్క్స్ టుడే. టేక్ టుడే అండ్ టుమారో మండే మార్నింగ్ I need everyone to be submitted these two. ఓకే, మండే మార్నింగ్ మళ్ళీ క్లాస్ చేసుకుంటా. ఐ విల్ బి గివింగ్ టుమారో దెర్ విల్ బి ఎనీ క్లాస్. ఖచ్చితంగా మండే మార్నింగ్ ఇవి కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు ఎవ్రీవన్ షుడ్ need to complete them. Okay, everyone. Okay, in the next class I will be checking all these things. I hope so everything is clear now. Okay, if you have any doubts you can ping me in the Telegram or WhatsApp. I will be available 24 hours. Okay, available at any time. At any time I will be available for you. Okay, you just need to just ping me in WhatsApp. Don't need to call. I won't lift the call all the time. Might be busy, but I will be available in WhatsApp all the time or Telegram. You can message me. I'll be answering you whatever the questions you need. ఏదైనా సరే ఎనీ టైం చేసి పెడతా. ఓకే, ట్రస్ట్ మీ, you'll be getting a better job than what you're expecting. Until then, see you soon in the next class. Have a nice day. Bye bye.